انا قلتها للجماعه اللي راه الفوق، قلت لهم ودي انا ما جيتش هنا باش نشكر الحوار، نقول الحوار حياه مليحه وما جيش لهذا الشيء، وانا خاطيني هذه. انا جيت لهنا اليوم باش نقول واش هو لي ميكانيزم، واش من مويان، واش من حل باش نخرجوا من هذه الحاله اللي رحنا فيها. الور حطيت خممت واش هما هاد الميكانيزم لي مويان. كاين ثلاثه، انا مديتي ثلاثه من المدله 40 ل 4. اولا طلبت ونعاود نطلب ونزيد نطلب باللي كاع لي ميديا بيبليك بريفي يحلوهم ويهضروا باش يدافعوا على لي زيليكسيون بريزيدونسيال، على لي زاسبيراسيون تاع الشعب. خاطر راني نسمع وكيما الناس عيطا ان بافارداج، يا ان بافارداج برك. On n'a pas expliqué واش هي l'élection présidentielle، واش هي كي جوستيفي l'élection présidentielle، تاع من هذه l'élection présidentielle، واش يخص l'élection présidentielle. On s'est limité يقولوا l'élection présidentielle تندار وكاين اللي يقول ما تندارش. انا ماشي هذه السياسه اللي نعرفها، انا نقول كي دونك قلنا نحلوا كاع لي ميديا بيبليك ولا بريفي لهذا سوجي كي كروسيال امبورطون، ونخليو لي ميديا ليبر حريين يفهموا للناس شعبنا اللي خرجوا واللي ما خرجوش، كاين اللي ما خرجوش مازال، يفهموهم ما معنى هذه الالكسيون ولا الصلاح زوجه. لازم هذه في العالم ماشي من اليوم، الالكسيون بريزيدونسيال لازم تكون بري الكتورال، الكومبان بري الكتورال ما كانش، اما راهو صارت في الجزائر. ولا كومبان بري الكتورال سور لو بلان بوليتيك بوليتولوجيك سي كي ديتيرميني الالكسيون بريزيدونسيال سوكسي ولا ليشاك. هذه لا كومبان بري الكتورال نطلبوها تكون من دروك امبوزي باش يكون ان ديبا سورها، ان حوار ماشي حوار، ان ديبا كونسيرتاسيون سوران كونستركتيف باش تبين لي فيتور كونديدا اللي يبغيو يروحوا راهم حريين. ما تجيش تقول واحد روح وما عندكش الدروه تقول له ما تمشيش، ده في حقه. ونعرفوا شكون، ما يبقاوش دي كونديدا ماسكي ولا دي كونديدا تاع الدرني جور يقول لك راني كونديدا ولا ما رانيش. دونك يفو يبري كومباني ويزيد في ديك لا بري كومباني واش راه غادي يظهر، راه غادي يبين الفكريه نتاعه، لي زيدي نتاعه، لي بروبوزيسيون نتاعه، ولا راه غادي يوري لي بيتيز نتاعو حاشاكم لي بيتيز. والتروازيام لا لوا الكتورال هضر عليها كاع الناس بزاف اللي جاوا لهنا وراني قلتها، كاين اللي جا لهنا راه ترمد بروبوزيسيون. انا مي بروبوزيسيون سي لا لوا الكتورال ماشي نقول خصها كود الكتورال يتبدل ولا يتموديفا، هذا سا سيفي با، هذه ما تكفيش. لازم هذه لا لوا الكتورال اللي راها دروك سي اون لوا الكتورال بارتيزان معروفه، داروها احزاب سياسيين وداروها ليهم باش ينجحوا ليهم، ماشي لوا الالكتورال ريبوبليكان. الور طلبت باللي il faut démocratiser l'élection présidentielle, il faut la démocratiser les conditions تاعها par la loi électorale. ما معنى هذا لي زونطراف اللي راهم يديروهم لي كونديداتور تاع اللي عندهم دي كونفيكسيون ديموكراتيك، اللي ما عندهمش الشكير، عندهم الفكريه، عندهم الروح تاع البلاد. ils sont prêts à se dévouer à ce pays-là. Ils servent la politique comme conviction, comme le bien faire. هادو الناس ils sont éliminés automatiquement par qui? Par l'argent. alors درك واحد جون يبغي يكون كونديدا بريزيدونسيال، عنده تو ما عندهش فلوس باش يروح، قول لي باش يروح، il est bloqué. donc on demande la refonte des conditions d'être candidature sur la première fraude des élections. تبدي من تما. alors يقولوا وقالوا ناس la commission électorale de surveillance ولا oui elle est importante, oui كاينه une élection sereine، نجموا نديروا une élection كيما يقول لك transparente، بصح ça suffit pas une élection transparente. راها transparente. انا اللي يهمني ويهمني نقول لكم الصح، يهمني كيفاش كومون ان شاء الله نديروا اون اليكسيون بريزيدونسيال اللي راه غاديه تكون ان بيان هي بيان كومان اليكسيون تاع دو الناس اللي راهم كل جمعه يخرجوا كي برون اون شارج لي زاسبيراسيون تاعهم لي بيزوان
qui prend en charge aussi les besoins des autres اللي ما خرجوش. Une élection qui sert وهذا البريزيدون اللي يكون جاي élu ما يجيش un président pour présider. Un président pour servir والأولى اللي نطلبوها وراني قلتها la démocratisation à outrance s'il le faut de l'exercice تاع الحكم du pouvoir. La démocratisation de l'exercice هو le premier mal du pouvoir. Alors نقولها ونعاود نقولها وراني معروف من بكري قلت نقولها وغبنوني enterré certains milieux enterré. أنا je suis très intransigeant نقولها inflexible. Je suis كيما نقول لك intraitable sur les impératifs de la sécurité, de la défense, de la prospérité du pays et des libertés. ونزيد نقول nous pouvons نعاود نصحح أني نقولها للناس اللي يستنوا nous pouvons et nous devons organiser les élections présidentielles باش ouvertes ما قابلش كل ما تكونش ouvertes largement à tous les Algériens qui remplissent les conditions وتكون إن شاء الله un moyen لازم تكون هذه l'élection un moyen de servir الناس اللي راها تمشى برا de les servir et non pas de les desservir. C'est le point. Je dis, donc une élection fermée, semi-ouverte, réservée à des hommes proches ou du système, des apparatchiks, ou des hommes, des candidats, les خرجوا من الجرونيي ولا خرجوا من لاكاف خاطر كاين الجرونيي ولا كاف ماشي كيف جرونيي نديروا فيه صوالح اللي ما يصلحوش ولا كاف. هذه l'élection si elle est comme ça أنا personnellement je dirais c'est une élection ratée et avec toutes ses conséquences. Donc نطلبوا من الناس اللي راهم يorganiser cette élection là راهم يقولوا هما كي راه يقول nous allons réunir les bonnes conditions. كم سمعوا أنا الدكتور هدف يقول je ne réunis pas les bonnes conditions pour organiser une élection. Je dois réunir, je dois maîtriser les instruments et les facteurs, non pas pour l'organiser, pour réussir l'élection. Parce qu'on peut organiser l'élection, mais pas réussir. Alors, les garanties, bon, on parle de commission électorale souveraine, indépendante, transparente, hakan. Il faut une loi électorale impartiale. Impartiale et non pas une loi électorale partisane, tahzab. Ou une loi électorale qui rejette, qui exclut. Donc, تعاود la loi électorale. Alors, on exige تعاود. Et il faut le vrai débat. Parce qu'il y a des faux débats. Il y a des faux débats. Il y a des gens qui jasaient, il faut des vrais débats sur l'élection présidentielle. Où est le débat? Où est cette élection-là? À qui appartient? Elle appartient au peuple. Et non pas au parti politique. C'est le peuple qui va voter. Mon souci numéro un, c'est comment qu'il va mobiliser, impliquer et enthousiasmer les Algériens à aller aux élections. Keifa. Alors Keifa, c'est expliquer, convaincre, et il faut qu'il y ait une loi électorale ouverte qui permet aux Algériens et aux Algériennes d'aller, l'élection n'appartient à personne, on dit Habibi ou marhaba bih, il ne faut pas avoir peur du nombre. Il ne faut pas avoir peur. والناس اللي راه يقول لك اللي راه غادي يقول باللي لا خصي quelques candidats qui sont préfabriqués. qu'il y a des candidats préfabriqués, c'est des gens qui font du populisme. Et le populisme, c'est quoi? C'est l'anti-politique. C'est clair. Et ce n'est pas des démocrates, ce n'est pas des républicains. La République, c'est quoi? C'est l'équité, l'égalité des chances. Appliquons les règles de la République à l'élection présidentielle. Il faut la républicaniser. Comme il faut républicaniser la République. Sinon, pas de sortie. La République, la démocratie dans les actes. La liberté de la presse dans les actes. Dans les actes.
Il faut laisser des maximum. Et j'ai toujours pu, expliquer, convaincre, laissons le populisme, et laissons la propagande politique, parce qu'il y a une différence entre la propagande et l'activité politique. Et les gens n'ont pas le droit de نقول ما كاينش واحد اللي عنده الدروة يقول تمشي ولا ما تمشيش. ما عندكش الحرية تاعك. اللي يحب يروح اللي ما يحبش il est convaincu. Le gouvernement actuellement qui gère la situation actuelle, moi j'ai toujours écrit et dit qu'on n'a pas eu de gouvernement pour gouverner. On n'a pas jamais. Pour gouverner, on n'a jamais eu, ou très peu, parce que gouverner, ça veut dire quoi? S'occuper des inégalités, des injustices, etc. On a eu des gouvernements pour gérer. Donc je souhaite, si c'est possible, que ce gouvernement-là, c'est pas grave, pour l'intérêt du pays. L'intérêt du pays laisse sa place pour les élections présidentielles. Ce n'est pas une affaire qu'il faut dramatiser. Il faut être serein. Non, si j'étais sur notre planète, je me porterais heureux. Je serais heureux. Voilà. Ah bon? Oui, c'est-à-dire, Bani, Wahdi. Je ne suis pas sur notre planète. Le mouvement national populaire que vous parlez, je dis un petit mot. C'est pas que je partage, c'est tout. Moi, les objectifs qui défendent, ces attentes, ces aspirations, ce n'est pas d'aujourd'hui que je les défends. Et je dirais à tous les frères et sœurs qui sont là, je le suis avec un microscope et avec un télescope. Comme ça. Je sais ses causes, je sais ses aspirations tout à fait légitimes. Maintenant, il y a aussi la nécessité, l'urgence absolue de sauver ce pays qui risque d'y aller vers un naufrage politique. Oui, Habibi, تكلم. Je ne suis pas journaliste. Oh, vous avez le droit, pourquoi ne pas? Je suis un écrivain. Ah ben, vous êtes le cousin germain, un écrivain. Je voudrais vous poser une question. Oui. En 2018, Oui. j'avais déclaré mon intention de me présenter à l'élection présidentielle. Vous ou moi? Oui, Ah, d'accord. Oui. oui, moi. Eh oui, oui. J'étais étonné. C'est votre droit. Là, on a étonné, non? Bon, quand est venu le moment du dépôt des candidatures, Eh? je me suis dit, ça doit être pourquoi? Oui. Parce que je n'ai pas seulement d'argent pour pouvoir aller vers la candidature. C'est ce que j'ai dénoncé. Donc, C'est ce que j'ai où est dit. la chance? Non, là, Où est moi ma chance? oui. C'est ce que je viens de dénoncer là-haut. L'argent qui corrompt, l'argent qui pourrit, l'argent qui bloque et l'argent qui achète les voix et les candidats. Ça, c'est un point. Donc j'ai commencé bien avant le 22 février. J'ai analysé la Constitution. Oui. La Constitution est un costume taillé sur mesure pour l'ex-président. Oui. Donc il faut assainir la loi fondamentale. Yatik Saha. Je suis d'accord avec vous, il faut assainir la loi électorale. Absolument. Et je suis d'accord avec vous, elle est partisane. Trop même. Elle est partisane. داروها رواحهم. Il y a autre chose. On doit garantir la liberté. La liberté de presse. Oui. La liberté de presse. On doit garantir l'indépendance de la justice. La justice n'est pas indépendante, elle n'est pas le temps présent. On doit lui garantir l'indépendance par le Conseil supérieur de la magistrature qui devra être élu et donc nommé et donc soumis à la hiérarchie, etc. Demain, puisque les Wali sont des éléments clés dans toute élection, bon, demain les Wali devront être obéis, leur nomination et leur fin de mission doit être, disons, conditionnée par un statut.
des walis. Le pouvoir discrétionnaire ne doit pas exister. Je connais mon ami, je le nomme wali. Non. C'est des statuts. Il faut l'impartialité de l'État. Il n'existe pas la partialité de l'État. Je partage l'essentiel de... Allah yatik saha. Moi, je souhaiterais que quand on dit construire un État fort, Desman, moi-même j'étais contre le mot État fort. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'il y a des gens qui parlent des concepts n'importe quoi. J'ai toujours compris, étudié, un État fort est un État qui écrase. Il faut un État juste. Un État juste devient un État fort. Et non pas l'inverse. Un État fort, elle écrase, elle méprise, et ainsi de suite. Donc, faites un État de droit juste. Justice, ça devient automatiquement un État fort. Comme aussi le pouvoir, parce que là on n'a jamais parlé du cœur de la crise nationale. C'est l'exercice du pouvoir, la nature du pouvoir, qui est absolutiste. Absolutiste. Donc on n'a pas défini le rôle, la fonction, deux choses différentes, du pouvoir exécutif et surtout les responsabilités, mais si des responsabilités pénales, politiques, soient responsables. Eh bien, le pouvoir, il risque de posséder celui qui l'a. Ce n'est pas qu'on possède le pouvoir. Ils n'ont pas possédé. Le Hekm les a possédés. C'est l'inverse. Donc, quand le pouvoir vous possède, c'est comme l'imagination vous domine, vous êtes foutu. Vous pouvez faire n'importe quoi. Donc, comment réfléchir dans une machine révision constitutionnelle? Moi, en 88, j'étais contre, où je l'ai dit, où j'ai donné mes papiers, j'ai dit 2 mandats, ça suffit, et même raccourcir le mandat, parce que tout pouvoir dérive. Tout pouvoir dérive. Et qu'est-ce qui peut me prouver, quand j'ai eu le débat, qu'est-ce qui peut me prouver qu'un mandat long ou plusieurs mandats assure la stabilité et la sécurité? Si archi faux pour quelqu'un qui connaît bien les questions de sécurité et de stabilité et de sûreté. C'est archi faux. Et j'ai cité le cas du Portugal à quelqu'un qui m'a interrogé. Le Portugal, un ami, il descend de l'étranger, il met un mandat de 3 ans. Suarez, un Portugal qui était le dernier du monde, roche au Portugal. Parce qu'il a démocratisé la Constitution. Il faut que ce soit démocratisé et républicanisé. Donc le rôle, la fonction du pouvoir exécutif politique doit être redéfini avec précision, avec des contre-mesures. Là, on n'est pas encore arrivé. Mais il faudrait là-bas, parce que ça va, c'est le nœud de la gravité. Vous m'avez, j'espère, compris. Donc, et autre chose, les libertés, mes chers frères, beaucoup de gens, quand ils parlent de la liberté, je défends la liberté parce que la Constitution, ouais. Mais avant la Constitution, les libertés, c'est un droit absolu qui relève de l'état de la nature humaine. De l'état de la nature humaine, avant la Constitution. La Constitution codifie. La nature humaine fait que vous êtes libre ou esclave. Donc, moi, il n'y a personne qui me donne des leçons. Je vais te faire une pseudo-constitution pour te défendre tes libertés. Et quelle liberté? Quels sont les moyens? Est-ce que moi j'ai les libertés maintenant de droits et devoirs d'exercer? Je n'ai pas. Je suis étouffé, étranglé. J'ai dit la voix des sans-voix, la voix des sans-voix. Saute les mains de ce soir. Et certains médias, malheureusement, des médias sans conviction, je l'ai dit. D'autres sont des gens qui ont souffert, qui continuent. Des médias sans vocation nous ont étouffés. Est-ce qu'il y a des gens qui nous disent qu'est-ce que vous pensez de ceci, votre programme là? Ou alors? Et je n'accepte pas. Et je n'ai jamais accepté que je parle des individus. L'Algérie, ce n'est pas quelques individus. Je crois qu'il faut définir dans un débat qu'est-ce que c'est l'Algérie. Qu'est-ce que c'est l'Algérie? L'Algérie, ce n'est pas des temps de pétrole.
C'est des hommes et des femmes, des millions d'hommes et des femmes qui aspirent à vivre digne, libre et libre. Et c'est pourquoi mon MNE, le Mouvement National d'Espérance, quand je l'ai créé, le symbole, dignité, justice, dignité, justice, unité. Bien avant. Donc, espérons que les années qui viennent, on ne peut pas dire, il ne faut pas avoir kulchi khal. Là, hacha. Moi, j'ai un optimisme de raison, j'ai un optimisme incurable, inoxydable. Je ne suis pas romantique du tout. Je ne suis pas, je suis un pacifiste. Je suis un homme de paix. Parce que les pacifiques, on me dit aux guerres dans le monde. J'ai passé 10 ans sur ces sujets-là. Les guerres dans le monde, il faut être un homme de paix, c'est-à-dire comment construire la paix, comment la renforcer, sur tous les points, surtout la fonder sur des bases républicaines et démocratiques. Et non pas dire des slogans. Voilà. Donc, encore une fois, insistant à l'élection la tender, mais si je dis la tender, c'est de l'automatisme. Et est-ce que tu vas démocratiser l'élection présidentielle? ما تهضرليش بلي مو ترونسبارونس مانيش عارف هادو سي دي مو شي با يا فير ترونسبارون يا دو لو ترونسبارون مي elle n'est pas crédible. Donc démocratiser. Donc nous avons donné là nos propositions pour la démocratiser, la républicaniser, qu'elle sert l'Algérie et tous les Algériens. Tout. ما كانش اللي يتمشى واللي ما يتمشاش. هادوك اللي راهم يتمشاو سي لوداس سي الكوراج. وكاين اللي راه قابض السبت. Alors voilà, écoutez, ce que j'avais dire. Moi, ce que je vous souhaite de tout cœur, beaucoup de succès dans votre noble mission. Rabbi Najahkoum, et vous avez le droit absolu, en ce qui me concerne, de poser chaque fois que vous me rencontrez tout ce que vous souhaitez, simplement. Moi, j'aime pas les banalités, les faits divers. Faits divers, secondaires, l'accessoire. J'ai fait des études stratégiques pour s'occuper de ce qui prime et non pas divertissement. C'est pas dormir, c'est pas être sur la plaine. On dit, est-ce que vous pensez réellement que dire les choses, ça va suffire? Je suis venu tel jour où je goûte là. Ça, si je dis rien, je deviens soit complice. Si je garde un silence de cathédrale, comme certains, ou l'angoul non. Non, ça veut dire que moi, avec les goules, oui. Et vous le savez peut-être mon CV, moi je n'étais jamais un boufflin ou un boufflin. Au contraire, je suis victime depuis 1996. Je suis victime. Victime, j'ai écrit d'ailleurs sur beaucoup de choses. Et prenons l'affaire de, comment on appelle ça, des oligarques. C'est moi-même fait l'expression, vous pouvez le trouver, une interview où j'ai dit que l'Algérie, la République est encerclée par les oligarques. Ça fait longtemps que je l'ai combattu. J'ai combattu l'argent sale, l'argent qui pollue, l'argent qui achète, l'argent qui pollue les consciences. C'est l'argent. Et j'avais même dit le numéro 2 comme problème, c'est l'argent dans ce pays.